2021 समाप्ति और 2022 आगमन देखा गले पुराणा वर्ष किछि जाए नहीं कि नुआ वर्ष किछि नुआ आसे नहीं, केवल बदले जाए कैलेंडर पृष्ठा। 2021 रे अनेक किछि घटी जाइछि। किछि खबर देला हृदय को आश्वासना तो किछि खबर देला आघात। से समस्त खबर को नहीं रही आज आम स्वतंत्र उपस्थापना अभूला 2021। सरीगला वर्ष किंतु सरिलानी विवाद। कटिया कलिरू आरंभ करी विधानसभा बंद करने घटना राज राजनीति रे सृष्टि करिथिला विवादीय परिस्थिति। किछि विवाद शांति पड़िथवा बेले किछि विवादर निया आज भी जळुछि। तबे आसंतु एमिति किछि विवादीय घटना संपर्क रे अधिक जानिबा। बहु प्रतीक्षित कोटिया विवाद को नहीं 2021 रो खबर पृष्ठा मध्य बेस सरगरम रहिथिला। ओडिशा और आंध्रर टाण ओटरा बेले कोटिया भी पलटिथिला 2021 रे एक दमदार खबर। बारंबार विभिन्न प्रलोभन देखाई कोटिया को हातेइबा को षडयंत्र करि चलिछि आंध्र। ओडिशा सरकार आंध्रर ही चाल को सफल हेबाकू देउ नथिले, किंतु आंध्र जोगाउथिबा सुविधारे आकृष्ट होई कोटियावासी आस्ते आस्ते ढळैलेणी आंध्र आडकू। ए सबु को नहीं ओडिशा राजनीति बेस चलचंचल होइथिला। एही प्रसंग को नहीं विरोधी अनेक समय रे ओडिशा सरकार को कटाक्ष करिथिले एवं कहिथिले कि ओडिशार विकास पई ओडिशा सरकार को राजनीतिक इच्छा शक्ति नाही, जहा फल रे महानदी परी कोटिया को भी हराइबो ओडिशा। 3 विवादीय कृषि आईन को नहीं वर्ष तमाम लगी रहिथिला विवाद। साधारणतंत्र दिवस रे लाल किला ठारे कृषकों शोभायात्रा बेले घटिथिबा हिंसाकांड सर्वाधिक चर्चार विषय रहिथिला। कृषकों मध्य आलोचना बारंबार विफल हेबा परे सर्वोच्च न्यायालय निर्देश क्रमे विवादीय आईन रो कार्यकारिता स्थगित रहिथिला। एहा सत्वे आंदोलन चाषी माने ओथिले। लक्ष्मीपुर खेरी रे गाड़ी चढ़ाई कृषक मानक हत्या करा घटना रे स्वराष्ट्र विभाग राष्ट्रमंत्री को पुओ गिरफ हेबा सरकार को अड़ुआरे पकाइथिला। आंदोलन कर सबु प्रकार चेष्टा परे शेषरे सरकार चाषी मानक आगरे मुंड नुआइथिले। वर्ष शेषरे कृषि आईन प्रत्याहार घोषणा करने सह प्रधानमंत्री एथिपाई क्षमा मागिथिले एवं तो संसदर शीतकालीन अधिवेशन रे आईन प्रत्याहार विधेयक गृहीत होइथिला। भारत गणतांत्रिक इतिहास रे कोनोसी आईन प्रत्याहार हेबा एक विरल दृष्टांत रहिथिला। वर्ष शेषरे आसीथिबा केंद्र सरकार झियो मानक विवाह बयस सीमा 21 वर्ष को वृद्धि करने निष्पत्ति। पुओं सह झियों विवाह बयस सम्मान करने प्रस्ताव को केंद्र कैबिनेट अनुमोदन करिथिला। मात्र एथिपाई विधिवत आईन एहाको विरोध करथिले ओ कहिथिले आम देश रे शासनकर्ता चयन करबा पई 18 वर्ष बयस निर्धारण करा जायथिबा बेले निजर जीवन साथी बाछुआ पई आउ 3 वर्ष अपेक्षा करबाको पड़िबो। सेपटे कांग्रेस मध्य सरकार को निष्पत्ति को विरोध करी रास्ता को ओल्हाइथिला। ओडिशा सह बात्यार रहिछि एक घनिष्ठ संपर्क। 2021 रे मध्य अनेक बात्या ओडिशा उपकूल छुई सारा ओडिशावासी को निजर प्रकोप देखाइथिला। सेही परि किछि बात्या यश एवं जवाद नाम रे नामित होइथिला। जेतेबेले टीवी ओबा रेडियो रु बात्यार खबर आसे सेतेबेले एक अजणा आतंक रे ए देह सीतेई उठे। ओडिशार पुरपल्ली रे सते जेमिति एक अघोषित कर्फ्यू लागि जाय जे बात्या आसुची। ओडिशार बात्या हेउची चिरसाथी। प्रतिवर्ष ओडिशा को बात्या जेमिति आसीबारे नुआ ठिकणा नेइछि। केतेबेले गोपालपुर माड़ हुए तो आउ केतेबेले बालेश्वर पाखापाखी अंचल को छारखार कर दिए। गंडा गंडा बात्यार सामना करिछि 2021। एप्रिल ले ताउते, मे मासरे यश, सेप्टेम्बर रे गुलाब एवं शाहीन, डिसेम्बर रे बात्या गुलाब अनेक घर द्वारा भांगिछि। पानी रे फसल भोजी सर्वशांत करी अनेक छाप छाड़ी बात्या। तेबे बात्या वर्ष रहिथिला एई वर्ष। चलित वर्ष बंगोपसागर और आरब सागर रे बारंबार सृष्टि होइतिला लघुचाप। किछि डिप्रेशन होई बात्यार रूप नेइथिला। आ भारत चलित वर्ष 5टी साइक्लोन को सामना करिछि। बात्या ताउते, यश, गुलाब, शाहीन एवं जवाद एथिरु 3टी बात्या ओडिशा मुआ होइथिला। बात्या यश ताउते जिबार मासे परे ओडिशा को माड़ी आसीथिला आउ एक बात्या यश। मे 23 तारिख रे सृष्टि होइतिला साइक्लोन। एहा परे ओडिशा उपकूल मुहाइथिला यश। 28 तारिख रे धामरा और चांदीपुर मझिरे लैंडफॉल करिथिला।
ଯାହାଫଳରେ ଭଦ୍ରକ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିଥିଲା ୟସ୍। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୋପ ଦେଖାଇଥିଲା ବାତ୍ୟା ୟସ୍। ବର୍ଷା ପବନରେ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ବହୁ ଘରଦ୍ୱାର, ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟ, ଶହ ଶହ ଏକର ଚାଷ ଜମି ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ବାତ୍ୟା ୟସ୍ କ୍ଷତି କରିବା ବେଳକୁ ପୁଣି 2ଟି ବାତ୍ୟା ଆସିଥିଲା ଭାରତକୁ। ସେମିତି 2021ର ଶେଷ ବାତ୍ୟା ଥିଲା ଜବାଦ। ଏହା ସାଇକ୍ଲୋନର ରୂପ ନେଇ ଡିସେମ୍ବର 2ରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଦାନା ବାନ୍ଧିଥିଲା। ଜବାଦ ଧୀରେ ଧୀରେ ଓଡ଼ିଶା ମୁହାଁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ବେଳକୁ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥିଲା ବାତ୍ୟା। ଡିସେମ୍ବର 6 ତାରିଖରେ ଡିପ୍ରେସନର ରୂପ ନେଇ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଆଇଥିଲା। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଉପକୂଳ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା ଚାଷବାସ ଓ ଏହି 5ଟି ବାତ୍ୟା ବ୍ୟତୀତ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଓ ଆରବ ସାଗରରେ ତୁଆ ତୁଆ ଦାନା ବାନ୍ଧିଥିଲା ଅନେକ ଲଘୁଚାପ। କେରଳ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଓ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଆଣିଥିଲା ବନ୍ୟାର ପରିସ୍ଥିତି, ଯାହାଫଳରେ ତାମିଲନାଡୁର ରେକର୍ଡ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇରେ 24 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ଅପରାଧରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ନମ୍ବର ପ୍ରଥମ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ନାରୀ ଦୁଷ୍କର୍ମ, ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମ, ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରି ଘଟଣା ଓଡ଼ିଶାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ସେହିପରି କିଛି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା। ମମିତା ମେହେର ହତ୍ୟା ମାମଲା। ସନସାଇନ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଭାପତି ଗୋବିନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ ମମିତା ମେହେରକୁ ହତ୍ୟା କରି ମୃତଦେହକୁ ସ୍କୁଲର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପୋତି ଦେଇଛନ୍ତି। ମମିତା ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ନ୍ୟାୟିକ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରି ରାଜ୍ୟ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଛି ଉଭୟ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ। ଏହି ମାମଲା ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନକୁ ମଧ୍ୟ ରୋକ ଲଗାଇ ହାଇକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ହତ୍ୟା ମାମଲା। ଡିସେମ୍ବର 12 ତାରିଖରେ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ। ପରଦିନ ତାଙ୍କର ମୃତଦେହ ନୂଆନାଇ ନଦୀରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ସେ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ତଥା ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡର ଡେପୁଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏହି ମାମଲାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଓ ଅଶୋକ ଉପାଧ୍ୟାୟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଏହି 2 ଜଣ ଗିରଫଙ୍କ ସମେତ ଆଉ 5 ଜଣ ଉପରେ ପଲିଗ୍ରାଫ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ବର୍ଷ ପରେ ବିତୁଛି ବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱବାସୀ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛନ୍ତି, କେବେ ହେବ ବିଶ୍ୱ କରୋନା ମୁକ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କରୋନା ଲହର ବିଶ୍ୱରେ ଆତଙ୍କ ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ଜାନୁଆରୀ 16ରେ କରୋନା ମହାମାରୀକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଶବ୍ୟାପୀ କୋଭିଡ-19ର ଟିକାକରଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଟିକାକରଣ ଅଭିଯାନ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ମାର୍ଚ୍ଚକୁ ମାନ୍ଦା କଲା କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର। ମାର୍ଚ୍ଚର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀରେ ଭାରତକୁ ଛୁଇଁଲା କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର। ଡେଲ୍ଟା ପ୍ରଜାତିରେ ସଂକ୍ରମିତ ହେଲେ ଭାରତର ବହୁ ଜନସାଧାରଣ ଓ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିଲା ଲକଡାଉନର ସ୍ଥିତି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ କଟକଣା ଲଗାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବାରେ ବିଫଳ ହେଲେ ସରକାର। ଦେଶର ଡାକ୍ତରଖାନାଗୁଡ଼ିକ ଅମ୍ଳଜାନ ଟାଙ୍କି ଏବଂ ଶଯ୍ୟା ଅଭାବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ଦେଶକୁ ଏପ୍ରିଲ ମାସର ଏମିତି ଭୟାବହ ଦୃଶ୍ୟ ଧରହର କରିଦେଲା। ହେଲେ ଏହି ସମୟରେ ସଙ୍କଟମୋଚନ ସାଜିଲା ଓଡ଼ିଶା। ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ, ପୁନେ ଏହିଭଳି ଅନେକ ବହୁ ସଂକ୍ରମିତ ସ୍ଥାନକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗାଇ କୋଭିଡ ମହାମାରୀ ସହ ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ସେନାନାୟକ ସାଜିଲା। ଡିସେମ୍ବର ଆସିଲା, ଶୀତ ବଢ଼ିଲା, ମୌଜ ମସ୍ତିରେ ବିତୁଥିଲା ବର୍ଷର ଶେଷ ମାସ। କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଭାରତକୁ ଆସିଲା କରୋନାର ତୃତୀୟ ଲହର ଓମିକ୍ରନ୍। ସମସ୍ତ ଜନଜୀବନ ସ୍ୱାଭାବିକ ରୂପ ନେଉଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ନିରାଶ କଲା କରୋନାର ତୃତୀୟ ଲହର। ଜୁଲାଇ ମାସ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ମାସ ଥିଲା। ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ, 2ଟି ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଓ 4ଟି ପିତ୍ତଳ ପଦକ ଜିତି ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅଲିମ୍ପିକରେ ସର୍ବାଧିକ 7ଟି ପଦକ ଜିତିଲା ଭାରତ। ଭାରତୀୟ ଆଥଲେଟ୍ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା, ମହିଳା ୱେଟଲିଫ୍ଟର ମୀରାବାଇ ଚାନୁ, କୁସ୍ତି ଖେଳାଳି ବଜରଙ୍ଗ ପୁନିଆଙ୍କ ଭଳି ଯୁବ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ଚେହେରା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା।
ଏହି ସମୟ ଥିଲା ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ଗୌରବମୟ ସମୟ। ବୋଧହୁଏ 2021 ଥିଲା କ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷଟିଏ। ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକରେ ଭାରତ ରଚିଥିଲା ନୂଆ ଇତିହାସ। ଜୁଲାଇ ମାସ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ଐତିହାସିକର ମାସ ଥିଲା। ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ, 2ଟି ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଓ 4ଟି ପିତ୍ତଳ ପଦକ ଜିତି ଭାରତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅଲିମ୍ପିକରେ ସର୍ବାଧିକ 7ଟି ପଦକ ଜିତିଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଆଥଲେଟ୍ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୁସ୍ତି ଖେଳାଳି ବଜରଙ୍ଗ ପୁନିଆଙ୍କ ଭଳି ଯୁବ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କର ଚେହେରା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଏହି ସମୟ ଥିଲା ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ଗୌରବମୟ ସମୟ। ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ବର୍ଷ 2021ରେ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ବାପା ମାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ସମାନ ଅଧିକାର ଓ ଶିଶୁ ଆଇନକୁ ବଳବତ୍ତର କରିବା ବେଶ୍ ପ୍ରମୁଖ ରହିଥିଲା। ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଝିଅଙ୍କ ସମାନ ଅଧିକାର। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ପୁଅଙ୍କ ପରି ଝିଅଙ୍କ ସମାନ ଅଧିକାର ରହିଛି। 2005ରେ ଏଥିନେଇ ଆଇନ ଆସିଥିବା ବେଳେ 2005ରୁ ଏହା ଲାଗୁ ହେବ କି ନାହିଁ ତାକୁ ନେଇ ଶଙ୍କା ଲାଗି ରହିଥିଲା। ବିନୀତ ଶର୍ମାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦାୟର କରାଯାଇଥିବା ଏକ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଝିଅଟିଏ ଜନ୍ମ ହେବା ପରଠୁ ଏହା ଲାଗୁ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ସମ୍ପତ୍ତି ବଣ୍ଟନ ସମୟରେ ପିତାଙ୍କର ଜୀବିତ ବା ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିବା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଶରୀରକୁ ନ ଛୁଇଁଲେ ଦୋଷ ନାହିଁ। ମୁମ୍ବାଇର ଏକ 12 ବର୍ଷ ଝିଅକୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟ ଏହାର ଶୁଣାଣି କରି ଆଇପିସି ଏବଂ ପୋସ୍କୋ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ 3 ବର୍ଷ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାବାଳିକାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ସମୟରେ କପଡ଼ା ସହ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ପୋସ୍କୋ ଅଧିନିୟମ ଲାଗିନଥିଲା ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ 1 ବର୍ଷ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରାଯାଇଥିଲା। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଏହି ରାୟକୁ ନେଇ ଅନେକ ବିବାଦ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। 2021ରେ ଭାରତବାସୀ ହରାଇଥିଲେ ବହୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରା। ସିଡିଏସ୍ ବିପିନ ରାଓ୍ୱତ, ରାଣା ପ୍ରତାପଙ୍କ ପରି ଶହୀଦ ଯବାନଙ୍କ ଘଟଣା ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିବା ସହ ମନକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲା ଆଘାତ। ସେହିପରି ରବି ମିଶ୍ର, ଅରବିନ୍ଦ ଦାସ, ଅରବିନ୍ଦ ତିବ୍ରତୀଙ୍କ ପରଲୋକ ସମସ୍ତ ମନରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳାଇ ଦେଇଥିଲା। ଏକ ଭୟଙ୍କର ବାୟୁସେନା ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣା ଗସ୍ତରେ ଭାରତ ହରାଇଛି ବୀର ଯବାନମାନଙ୍କୁ। ଚିଫ୍ ଅଫ୍ ଡିଫେନ୍ସ ବିପିନ ରାୱତ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମଧୁଲିକାଙ୍କ ସହ 13 ଜଣଙ୍କର ଅକାଳରେ ବିୟୋଗ ହୋଇଥିଲା। ବିପିନଙ୍କ ପରଲୋକ ଭାରତରେ ବୀରତ୍ୱର ଏକ ଯୁଗ ଅବସାନ ଘଟିଛି। ସେପଟେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲା ପୁରା ଦେଶ। ସେହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଓଡ଼ିଶାର ବୀର ରାଣା ପ୍ରତାପ ଦାସ ମଧ୍ୟ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହା ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଶୋକର ଛାୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ସେହିପରି ଜଣେ ନିଶାଖୋର ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ହରାଇଲା ଓଡ଼ିଆ ସାମ୍ବାଦିକତା ଜଗତ। ମୁଣ୍ଡଳି ବ୍ୟାରେଜଠାରେ ଫସିଥିବା ହାତୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ପାଣି ମଝିକୁ ଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ସହିତ ଓଟିଭିର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଓ ରିପୋର୍ଟର ଅରିନ୍ଦମ ଦାସ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ହାତୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବୋଟ୍ଟି ହଠାତ୍ ପାଣି ଭିତରେ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହାପରେ ପାଣି ଭିତରେ ଓଟିଭିର ରିପୋର୍ଟର ଅରିନ୍ଦମ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ଓଡ୍ରାଫ୍ କର୍ମଚାରୀ ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ପାଣିର ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତ ଭିତରେ ସେମାନେ ଫସି ରହିଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିବା ସହିତ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ଏସ୍ସିବିରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଲିବାନଙ୍କ ଘଟଣା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ବେଶ୍ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ସେହିପରି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖବର ଉପରେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା। 2021ରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଥିଲା ତାଲିବାନୀ ରାଜୁତି। ଅଗଷ୍ଟ 15ରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ତାଲିବାନ କାବୁଲକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ କରି ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ଦେଖାଇଥିଲା ନିଜର ପତିଆରା। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଶ୍ରଫ ଘାନି ଦେଶ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଥିଲେ ଏବଂ ଆମେରିକା ସମର୍ଥିତ ସରକାର ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅଗଷ୍ଟ 30ରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ ଆମେରିକା ନିଜ ସୈନ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଥିଲା, ଯାହା ଆମେରିକା ଇତିହାସର ଦୀର୍ଘତମ ଯୁଦ୍ଧ ଥିଲା। 2001ରେ ଆମେରିକା ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରାୟ 20 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ନିଜର ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ନିୟୋଜିତ କରି ରଖିଥିଲା। ମାୟାନଗରୀରେ ବେଶ୍ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ଲାଗିଛି ବହୁ ପ୍ରମୁଖ ଲୋକପ୍ରିୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର। ପୁଷ୍ପା, ଶେରଶାହ ଭଳି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏକ ବିଶେଷ ସ୍ଥାନ।
ସେହିପରି କିଛି ଖଟାମିଠା ପ୍ରମୁଖ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଅଧିକ ଜାଣିବା। ବିକି କୌଶଲ ସର୍ଦ୍ଦାର ଉଧମରେ ନିଜର ଅଭିନୟ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ସର୍ଦ୍ଦାର ଉଧମ ସିଂଙ୍କ ସାହସିକତା ଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ନେଇ ସ୍ୱଜିତ ଶିର୍କରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଉଧମ ସିଂ ପ୍ରକୃତରେ 2021ର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଆମାଜନ୍ ପ୍ରାଇମ୍ରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିବା ଦ ଫ୍ୟାମିଲି ମ୍ୟାନ୍ 2ର ପିଛା ଛାଡ଼ିନଥିଲା ବିବାଦ। ଏହି ୱେବ୍ ସିରିଜଟି ତାମିଲ ଭାଷୀ ଲୋକଙ୍କ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ପହଞ୍ଚାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ତାମିଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଭାବେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏପରି ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ଅଭିନେତା ମନୋଜ ବାଜପେୟୀ ଓ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସାମନ୍ତା ତାମିଲ ଭାଷୀ ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ଅନେକ ବାଦ ବିବାଦ ସତ୍ତ୍ୱେ ମନୋଜ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଏହି ୱେବ୍ ସିରିଜ ଅନେକ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିପାରିଥିଲା। 21 ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତ ପାଇଁ ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ଟାଇଟେଲ୍ ଜିତି ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି ପଞ୍ଜାବର 21 ବର୍ଷୀୟା ହରନାଥ ସାନ୍ଧୁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦିଭା ୟୁନିଭର୍ସ 2021ର ମଧ୍ୟ ବିଜୟିନୀ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ 2000 ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ସୁନ୍ଦରୀ ଲାରାଦର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସବୁଠୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବାହାଘର ଥିଲା ଅଭିନେତ୍ରୀ କ୍ୟାଟ୍ରିନା କୈଫ୍ ଓ ଅଭିନେତା ଭିକି କୌଶଲଙ୍କର। ଡିସେମ୍ବର 9ରେ ରାଜସ୍ଥାନରେ ବେଶ୍ ରାଜକୀୟ ଶୈଳୀରେ ଦୁହିଁଙ୍କର ବିବାହର ହୋଇଥିଲା। କ୍ରୀଡ଼ା, ସାହିତ୍ୟ, ରାଜନୀତି, ଅର୍ଥନୀତି ଓ କୂଟନୀତି ମନୋରଞ୍ଜନ ଜଗତରେ ଅନେକ ଘଟଣା ବର୍ଷ 2021ରେ ଘଟିଯାଉଥିବା ବେଳେ କରୋନାର ତୃତୀୟ ଲହରୀ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିବା ବହୁ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଆମେ ଏହି ନୂତନ ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ସହ ବର୍ଷ 2022ରେ ପାଦ ଥାପୁଛୁ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ବର୍ଷ 2022 ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସିର ନୂଆ କିରଣ ନେଇ ଆସୁ ଏବଂ ବର୍ଷ 2022 ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଶୁଭମୟ ହେଉ।